دور جدید میں ہر ملک اور قوم زندگی کے جملہ شعبہ جات میں ترقی چاہتے ہیں، جس کے لیے عالمی سطح پر وہ علم و آگہی اور فن و صنعت کے میدان میں بھرپور توجہ دیتے ہیں، لیکن تیسری دنیا کا بے شعور اور نا امیدی سے دوچار غریب طبقہ مسائل کے پلک جھپکتے حل کے لیے نام نہاد جعلی عاملین کے آستانوں کے گرد منڈلاتا نظر آتا ہے۔ جعل ساز عاملین عوام کی بے شعوری، ایمان کی کمزوری، انتظامیہ کی غفلت، قانون کی رعایت جیسے عوامل سے بخوبی واقف ہیں، لہذا عوام کو کھلے عام ماں تشہیر کے لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہیں۔ گزرتے وقتوں میں جعلی عاملین کا نیٹ ورک انتہائی وسعت پا چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں عوام کی غربت، بے شعوری اور شارٹ کٹ کی تلاش کے باعث سب سے زیادہ جس انڈسٹری کو فائدہ پہنچتا ہے وہ جعلی عاملین کے نام نہاد آستانے ہیں۔ پہلے پہل در و دیوار کی چوکنگ سے عوام کو ورغلایا جاتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ سے عاملین کی تشہیر اور رابطوں کو جدت مل چکی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے آن لائن رابطوں اور پیمنٹ کی ترسیل کے لیے آن لائن منی ٹرانسفر کے طریقے بھی اپنائے جا رہے ہیں۔ سادہ لو عوام کی جمع پونجی اور عزت و آبرو لٹنے کے واقعات آئے دن خبروں کی سرخیاں بنتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ شہروں کے مضافاتی علاقے جعلی عاملوں کی کمینگاہیں بنی ہوئی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان جعلی عاملین کے پاس ایسی کون سی کرامات ہیں کہ لوگ خود چل کر ان کے نام نہاد آستانوں پر جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی اور سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹیم گرفت تسلسل کے ساتھ جعل ساز عاملوں کو بے نقاب کرتی آ رہی ہے، جس کا سراسر مقصد عوام پاکستان کے سامنے اصل حقائق لا کر شعور بیدار کرنا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں بھی گرفت انفارمر نے ایک ایسے عامل کی خبر دی جو پیسوں کے عوض سفلیات کے ذریعے جہاں اور بہت سی منفی سرگرمیاں کرتا تھا، وہیں بطور خاص وہ سفلیات کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کا کام بھی کر رہا تھا۔ ٹیم گرفت نے ٹارگٹ کلر عامل کی حقیقت کا پتہ لگانے اور بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا اور گرفت انفارمر کے ہمراہ ایک فرضی سوالی کو عامل کے آستانے بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کے ناظرین۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جعل سازی کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کو، کیونکہ کسی نہ کسی پریشانی تکلیف کا شکار ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان کو اس جھانسے سے یا اس بہانے سے کہ ان کی تکلیفوں کا حل نکل جائے گا، ایسے بہت سے عاملین ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور مختلف ایسی آبادیوں میں موجود ہوتے ہیں جہاں پہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، مالی مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ریلیف چاہیے ہوتا ہے، فوری ریلیف چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی جو سلسلہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ایک جعلی عامل ہے جس کی علاقے میں بہت ساری شکایتیں موجود ہیں، ہم تک بھی یہ تمام شکایتیں پہنچی تھیں، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو کنفرم بھی کیا کہ یہ عامل جو ہے وہ جعلی ہے اور مختلف ایسی چیزیں کرتا ہے جس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ بھی کرتا ہے۔ آگے آپ دیکھیے جو اس کی اسپائی ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر یہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ وقت مقررہ پر گرفت انفارمر اور فرضی سوالی ٹارگٹ کلر عامل کے آستانے پر موجود تھے، جبکہ خفیہ ریکارڈنگ بھی کی جا رہی تھی۔ آستانے میں داخل ہوئے تو ایک کلین شیو شخص مسند پر براجمان بیٹھا تھا۔ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس نے آپ سے، جیسے کہ میرا تو ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے عائشہ منزل میں نا، آئس کریم کا، اللہ کا شکر ہے بڑا سیٹ اپ ہے۔ عامل کے پوچھنے پر سوالی نے فرضی کہانی سنائی کہ اس کا عائشہ منزل پر ایک آئس کریم کا کارخانہ ہے، جہاں وہ کچھ مہینے پہلے ایک مینیجر کو کنٹرول دے کر کاروبار کو بڑھانے کے سلسلے میں 15 دن کے لیے دبئی گیا تھا، لیکن اسے کاروباری مسئلوں میں تاخیر ہو گئی اور واپس آنے میں 6 ماہ لگ گئے۔ واپس آیا تو اس کا مینیجر فیکٹری پر قبضہ کر چکا تھا اور فیکٹری واپس کرنے کے بجائے بدماشی پر اتر آیا تھا۔ سال پہلے میرا مینیجر میرے ساتھ کام کرتا ہے، میں تقریباً 6 مہینے کے لیے گیا تھا دبئی۔ ایسی بات ہے، سارا ہول سیل اس کو دے کے گیا تھا۔ بیسیکلی میں وہاں ایک سیٹ اپ لگا رہا تھا، اس سلسلے میں گیا تھا، وہاں مجھے لگ گیا ٹائم زیادہ۔ اب جب میں واپس آیا ہوں نا، اس نے اس پہ کر لیا میری فیکٹری پہ قبضہ۔ بندے مینیجر تھا، اب وہ قبضہ کر لیا اس نے اور بدماشی۔ عامل نے مینیجر اور اس کے والد کا نام معلوم کیا۔ فرضی سوالی نے بتایا کہ اس وقت والد کا نام معلوم نہیں ہے، لیکن جو بھی معلومات چاہیے وہ اگلی ملاقات میں بتا دے گا۔ اس کا نام تو پتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ڈیٹیل آپ کہیں گے تو میں نکلوا لوں گا ساری۔
اب وہ ڈاکومنٹس میں نکالوں گا تو پتہ چل جائے گا مجھے. ڈاکومنٹس کچھ ہوں گے ہمارے پاس اس کے جیسے بات ہم جب کسی کو رکھتے ہیں امپلائی تو وہ اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے سارا. ہاں تو وہ چیز پہلے کنفرم ہونا چاہیے نا. جب وہ آپ کے پاس نام کے والد صاحب کا نام ہوگا نا تو پھر میرے سے جو کنفرم بات ہے وہ سامنے آئے گا. اگر ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے نام سے تو پھر وہ جھوٹا بات ہوگا. وہ کیا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے والا بات ہے. آپ سے نہیں میں تو بڑا اس کی بات سے بڑا امید لے کے آیا تھا. نہیں سمجھے نا. وہ تو بھائی اپنی جگہ پہ رائٹ سے آپ اگر کہتے ہو کہ اس کو یہاں سے ہٹانا ہے تو میرے کو اس کا والد صاحب کا نام نہیں. مجھے اس نے اتنا تنگ کر دیا ہے. مجھے اس نے آپ کا جگہ چھوڑ کے چلا جائے بس اتنا کر لوں. میں تو چاہ رہا ہوں. میں اتنا مجھے تنگ کر دیا, مجھے اتنا اس نے پریشان کر دیا کہ اتنا میں کر سے نیچے آ گیا اس 1 سال کے اندر کی وجہ سے. گھر پہ آ کے اس نے, میں بتاؤں آپ کو نا, ابھی 4 مہینے پہلے اس نے گھر پہ آ کے میرے حملہ بھی کیا چھوٹا سا. میں نے ایک FIR بھی کٹوائی, لیکن وہ اتنا پاورفل ہے اور کیا بتاؤں. عامل کے مزید پوچھنے پر سوالی نے بتایا کہ مینیجر کا نام کریم ہے اور اپنا فرضی نام بھی بتا دیا. اب گھر میں تو دیکھیں نا, اس کا نام ہے کریم. آپ کا نام کیا؟ میرا نام عمران ہے. عامل نے دونوں نام سننے پر کچھ حساب لگایا اور تسبیح کو ہاتھوں میں رگڑتے ہوئے کچھ پڑھنے لگا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد عامل نے انکشاف کیا کہ اس مینیجر کے پیچھے کوئی بہت طاقتور آدمی ہے. اس کے پیچھے کوئی اور بندہ ہے. ہاں جیسی بات ہے نا, کوئی پیچھے پاورفل بندہ ہے تو وہ اتنا بڑا اس نے کیا ہوا نا کام. عامل نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا چاہتے ہو. فرضی سوالی بولا کہ اس کی فیکٹری میں 150 ورکرز کام کرتے تھے اور یہ پیک سیزن ہے. قابض مینیجر کی وجہ سے اسے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے, لہذا اسے فارغ کرو یعنی موت کے گھاٹ اتار دو. میری فیکٹری میں کم سے کم 150 بندہ کام کرتا ہے. اندازہ کرنا, اس وقت ٹاپ کا سیزن ہوتا ہے میرا. اب جب میں گیا تو میرے اوپر ظاہر سی بات ہے کچھ پارٹیوں کو ادھار بھی تھا. یہ تو نہیں سمجھتی نا بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ایسی بات ہے, مجھے تو روڈ پہ لے کر آ گیا نا وہ. تو جا رہا ہوں اس کو فارغ کروں گا. ہاں مل جائے گا, تصویر مل جائے گا. بھائی جان 11 دن گزرنے کے بعد آپ کا اس میں آنا جانا بند ہو جائے گا. پہلے شروع میں آپ نے 50,000 روپے مجھے دینا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر باقی کام ہونے کے بعد آپ خود آ کے دیں گے. ٹارگٹ کلر عامل تو جیسے تیار ہی بیٹھا ہوا تھا. اس نے فوراً کہا کہ مینیجر کی تصویر دو اور اس کے والد اور والدہ کا نام بتاؤ. 21 دن میں اس کی موت واقع ہو جائے گی اور اگر 21 دن سے جلدی کام اتروانا ہو تو خرچہ زیادہ ہوگا. کتنے دن میں ہو جائے گا, کیسے ہو جائے گا, مطلب آپ بتائیں نا مجھے. تو آپ جتنی جلدی کریں گے اور اچھا, ہم آپ مجھے بتائیں گے نا کیا اس پہ. بھائی جان یہ اگر آپ کو اس کا والد اور والدہ کا نام دے دوں گا. ہاں دے دوں گا تو جو ہے نا آپ کا تصویر دے کے آپ اس کا تقریباً ہم تو 21 دن کا مدت دیتے ہیں. اگر اس سے کم ٹائم میں آپ بولو گے وہ پیمنٹ بہت زیادہ بڑھے گا, وہ پھر آپ نہیں کرو گے وہ آپ بتائیں تو ہم سوچیں گے نا. فرضی سوالات کے پوچھنے پر عامل نے بتایا کہ 1.5 لاکھ روپے لگیں گے اور 21 دن پورے ہونے سے پہلے مینیجر فارغ ہو جائے گا. میں آپ کے لیے بھائی کے آپ کے ساتھ تقریباً جو ہے نا 1.5 لاکھ روپے. اس کسی نے بندہ فارغ. انفارمر نے عامل سے پوچھا کہ وہ کیسے مینیجر کو موت کے گھاٹ اتارے گا تو عامل نے پورا پروسیجر بتا دیا کہ پہلے مینیجر بیمار ہوگا, 12 دن بعد مینیجر فیکٹری میں آنے جانے کے قابل نہیں رہے گا اور پھر 21 دن کے اندر اندر مر جائے گا. 21 دن پورے پہلے آپ بیمار ہوگا, کیا ہوگا مجھے بیمار کریں گے ایسے تو نہیں آئیڈیا لے گا نا, ہم پھر اس کا ساتھ دیں گے. بھائی جان 11 دن گزرنے کے بعد آپ کا اس میں آنا جانا بند ہو جائے گا. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا.
اچھا ہوٹلوں کے چکر میں لگے, کسی حامل کے چکر میں لگے, اس کو لے جائے مر جائے گا. 21 دن کے اندر اندر کام مر جائے گا. ہاں, ٹارگٹ کلر عامل پورے اعتماد اور وثوق سے موت کی گارنٹی دے رہا تھا. 21 دن کے اندر اندر کام مر جائے گا. ہاں, سوالی نے بےتابی دکھاتے ہوئے عامل کو مزید کریدنا چاہا اور بولا کہ وہ چاہتا ہے کہ مینیجر اس سے بھی جلدی مر جائے. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ عامل نے اگلی آفر بھی رکھ دی کہ ہاں 11 دن میں بھی وہ مینیجر کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے, لیکن اس کے 2 لاکھ روپے ہوں گے. اور 21 دن سے پہلے اگر اس کو کروانا ہو 21 دن سے اندر آپ پہلے کتنا مطلب پہلے آپ لیکن ہم تو دیکھیں, میں تو اس وقت اتنا ٹوٹا ہوا ہوں نا. 11 دن میں آپ ہوتے ہیں نا, دیکھو بات ایسے آپ بھائی ہو, آپ آئے ہو کام کیجیے, دکان ہو کرو تو ٹائم کے تو کام کرو. کل کو آپ میرے ٹھکانے پہ آؤ تو مجھے آپ کو دیکھو بھائی آپ کو بولے گا پھر آپ مجھے بولو گے تو کام رکھتے. جو بات کر رہا ہوں اس میں جو ہے نا آپ 11 دن کا میرے سے ٹائم لے لوں. ٹھیک ہے, بھائی میں 11 دن میں آپ کو روکے ہوں گا, اس میں جو ہے نا میں آپ سے 2 لاکھ. ٹارگٹ کلر عامل کی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کاروباری ڈیل کے مختلف پیکیجز بتا رہا ہو. موت نہ تھی, اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. اب بات پیمنٹ پر آ گئی تھی. پیمنٹ کام سے پہلے یا بعد میں؟ سوالی کی پوچھنے پر عامل نے بتایا کہ وہ 50,000 کام شروع کرنے پر لے گا اور بقایا رقم مینیجر کی موت کے بعد وصول کرے گا. انشاءاللہ کام ہو جائے گا. پہلے شروع میں آپ نے 50,000 روپے مجھے دینا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر باقی کام ہونے کے بعد آپ سے خود آ کے دیں گے. ایک آدھ دن میں آپ کو انشاءاللہ دیتے ہیں چیزیں, اور آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں. مناسب کچھ ہو جائے اس میں. میں بالکل نا اس وقت روڈ پہ ہوں. یقین کرو, پہلے تو جب کام چل رہا ہوتا ہے نا تو مسئلہ نہیں ہوتا. میرا اچھا ٹھیک ٹھاک میری مہینے کی ارننگ تھی, کوئی 10 لاکھ روپے کی میری ارننگ مہینے کی تھی, اللہ کا شکر ہے. لیکن اس وقت میں سمجھے روڈ پر آ گیا ہوں. اور کام چل جائے گا تو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. ساتھ ہی سوالی نے تشویش بھی ظاہر کی کہ مینیجر کی موت سے اس پر کسی کو شک تو نہیں ہوگا, کیونکہ مینیجر کی فیملی کے سامنے پہلے جھگڑا بھی ہو چکا ہے. تو ہمیں تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا ان دنوں میں جب آپ کام شروع کرو گے. نہیں کیوں, اس لیے ایسے ہی. ہاں, میں وہ سیف سائڈ پہ پولیس میں اٹینڈ نہ ہوں. کیونکہ ہمارے ساتھ جھگڑا ہے نا, کوئی بھی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے ہمارے اوپر ہی شک کرے گا. مطلب فرض کرو وہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے یا کہیں گر جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ اس کا ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے اوپر سب سے پہلے شک کرے گا. اس لیے ہم نے کوئی نہیں کٹوایا ہوا کچھ بھی نہیں. لڑائی تو ہے نا, کٹا ہوا تھا نا. میرے گھر پہ جب آ کے سنے چلے دیکھیں, ایک فیملی تک تو نہیں آیا نا بندہ, فیملی تک تو سمجھ میں آتی ہے نا چیز. جب میں نے اس پہ پریشر ڈالنا شروع کیا, میں نے لڑائی جھگڑا کرنے سے تو اس نے میرے گھر پہ آ کے لڑائی مار کری تھی. ٹارگٹ کلر عامل نے یقین دلایا کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا, کیونکہ موت طبعی ہوگی. میں یہ چاہ رہا ہوں جن دنوں آپ کام شروع کرو گے نا, ہم ان دنوں اس سے ملیں یا نہ ملیں. ہاں, یہ سوال ہے. جیسے آپ نارمل تاکہ ہمارے اوپر بھی اس چیز کا شک نہیں ہے. مطلب وہی کہہ رہے ہیں کہ مقصد میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ اس سے پھر بھی موت ہوگی. ایسی ہے نا. گرفت انفارمر اور سوالی نے پیسے جمع کرنے کی مہلت مانگی اور پیسے کا بندوبست کرنے کا کہہ کر آستانے سے چلے گئے. 11 دن میں اس کا کام تمام ہو جائے. پیر کو آپ لوگ آ گئے, میرے کو بقایا پیمنٹ کر دیا. منگل سے بدھ کو میرے سے کام پیر بھی ختم کرتا ہوں. پیر کو پیمنٹ ہم آپ کو دے دیں گے. دوست آپ نہیں سمجھتے ہو. ٹارگٹ کلر عامل کا سچ جھوٹ تو سامنے آ چکا تھا, لیکن ضروری تھا کہ اسے مزید بے نقاب کیا جائے. لہذا ٹیم گرفت نے فیصلہ کیا کہ گرفت نمائندوں کو دوبارہ ٹارگٹ کلر عامل کے پاس بھیجا جائے اور کم از کم رقم دے کر اس کا طریقہ واردات بھی ناظرین کے سامنے لایا جائے. لہذا کچھ دن گزرنے کے بعد گرفت نمائندوں کو آستانے روانہ کر دیا گیا. وقت مقررہ پر گرفت انفارمر اور فرضی سوالی آستانے پر موجود تھے. عامل بھی انتظار میں تھا. دیر سے آنے کا شکوہ کرنے لگا. میں نے بہت کوشش کیا
कल आप आओ। तबीयत ऐसी खराब है 4 दिन से शदीद बुखार आज बड़ी मुश्किल से घर से निकले। आज मेरे को यार आज चलो हिम्मत करें यार। सवाली ने बीमारी का बहाना बनाते हुए कहा कि पैसा जमा करने में भी बहुत दुश्वारी हो रही है। बहुत कोशिश के बावजूद सिर्फ 10,000 रुपए का ही बंदोबस्त हो सका है। अभी भी बहुत बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ। अभी क्या करना है? बस काम तो करना है। काम करना को थोड़ा सा पैसे की तरह टूटे पड़े हैं। और आपको पता है इसका काम जो है ना हामिल खाली बात करते हैं मेरा भाई, इसी का बस का बात नहीं है। बाद में लाला ये हो गया देखो आपके पास तो आए इसलिए ना। तो भाईजान आप आए हो ना, तो आपको जो बात बता रहा हूँ वो काम है जिस तरीके का। हम लोग जो है ना पहले बात ये देखो, मैंने आपको आपके हालात के मुताबिक मैंने वो बोला कि आप ये लोग हम चाह रहे थे अभी आप कुछ दे जाते हैं, आप काम शुरू करें। जब तक आप दे जाओगे अभी 8-10 महीने हमारे पास नहीं हो सकता है दोस्त। आमिल तो 50,000 की जगह 10,000 का सुनते ही जैसे फट पड़ा। कहने लगा कि 15,000 तो सिर्फ मोहब्बत के काम के लेता है, भले कोई अमेरिका में बैठा हो। नहीं हो सकता भाईजान, ये बात गलत है। किसी का पैसा लेके ना काम, मेरा काम का 8-10 हजार रुपए में वो काम में क्या कर सकता हो। 12-15 हजार में एक मोहब्बत के काम के केस के लेता हूँ, जो जुबान करता हूँ। आप इधर से अमेरिका तक काम बोलो, आपको जो काम चाहिए इधर से अमेरिका कोई आमिल को बोल दो, आप बोलेगा नहीं होगा। साथ में एक राज की बात ये भी बता दी कि जब वो किसी एक का काम कर देता है तो उन्हीं की तशहीर के जरिए दूसरे काम करवाने वाले उसके पास आते हैं। आप जो काम लेके आए, मैं नहीं चाहता हूँ कल को आप मुझे 4 मरीज दो। मेरा काम ऐसा है, मेरे पास एक मरीज आता है ना, एक काम लेके वो काम होता है तो वो 4 मरीज मुझे देते हैं। इस तरीके का काम नहीं करूँगा जो आप बोलो कि जो है ना बंदे ने ले लिया काम। फिर आमिल ने खुद ही एक रास्ता निकाला कि वो 10,000 देकर काम शुरू करेगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर बाकी के 40,000 अदा करने होंगे, वरना काम रोकने की धमकी भी दे दी। अगर आप लोग कह रहे हो कि पीर को हम लोग जो है ना आपको बकाया पेमेंट करेंगे, ठीक है, आप पीर को फिर मेरे को 40,000 रुपया पेमेंट आपने करना पड़ेगा। ये बात आप लोग पहले सोचो, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। सही है। आमिल ने सवाली से मैनेजर और उसकी वालिदा का नाम पूछा और मैनेजर की तस्वीर मांगी। बंदे का नाम वगैरह फिर कुछ हिसाब लगाकर तस्वीर पर पढ़ाई शुरू कर दी। नुमाइंदे ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि काम शुरू हो गया है। टारगेट किलर आमिल ने दावे से कहा कि 11 दिन में काम हो जाएगा। तो हमारा काम कब तक? मैं आज शुरू कर देता हूँ। आज आखिरी तारीख के बस मैं आज शुरू करता हूँ। आज से काम आप जो है ना आगे 11 दिन में मेरे से काम आज मंगल है ना, आज 31 तारीख है। आज का दिन गिना जाएगा या नहीं? आज से शुरू कर लो। आज का दिन काउंट होगा ना? नहीं, आज से मैं बस अभी आप निकलोगे तो मैं अपना काम शुरू करवा दूंगा भाई। ये आप नाम लिखे। इसका सनाउल्लाह। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम नहीं पता, इसके बाप का नाम पता है। आपने पता ना बाप का नाम? इकरार। अभी आप अपना नाम बताओ। करीम। करीम। और करीम भाई आपको वल्दियत क्या है? हलीमा। वालदा का नाम बता रहे हो? वालदा का नाम। ठीक। तो 11 दिन में इसका काम तमाम हो जाएगा। तो कुछ अलामत नजर आएंगी 2-4 दिन में, क्योंकि हमें खबर उसकी मिलती रहती है। तो आपने इसको क्रॉस क्यों मारा वैसे? तो आपका मसला नहीं है, मेरा अपना आपको रिजल्ट जो मिलेगा ना, नहीं मतलब बीमार होगा क्या होगा इसको थोड़ा पता चल जाएगा, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहती है, फिर हम आपको बता सकते हैं। रिजल्ट होना जब उसमें 24 घंटे के अंदर ज़्यादा तेजी को वजह से फिर आदमी भागता है इधर। आप वो बात करो, जो मैंने 11 दिन का टाइम दिया, आपसे 12 दिन नहीं होगा। 11 दिन के अंदर आपको काम खत्म करूँगा और बाकायदा आप अपना एक और काम करो, नंबर भी लिख दो। 11 दिन में ही आपको काम मिलेगा। 11 दिन में अल्लाह मेरे पास। इंशाअल्लाह आपको जल्दी पीर को आप लोग आ गए, मेरे को बकाया पेमेंट कर दिया,
मंगल के बुध के मेरे से काम पीर भी खत्म कर दो ना, पीर को पेमेंट हम आपको दे देंगे बात को। जो आप नहीं समझते हो, जो बंदे हैं ना उनको हम जुबान लगी है, इसमें नहीं होता है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे को अभी उनको देना है, जो बात है वो पूरा करूँगा, फिर उसके जुबान को बता देगा। ऐसा काम नहीं करूँगा। आप जो है ना फिर कल को बोलोगे कि ये क्या बात हुआ। सही है सर, ठीक है। आप पीर को आ जाए, कोशिश करें कि थोड़ा इसकी जय माने। नुमाइंदा और फर्जी सवाली अगली मुलाकात में बकाया रकम लाने का कहकर आस्ताने से रुखसत हो गए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास हमारे इन्फॉर्मर का इत्तला आ गई है, फोन आ गया। ये कह रहे हैं कि आप आ जाएं। आपकी वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें आप कह रहे हो कि 1.5 लाख रुपए दे दो तो 20 दिन के अंदर बंदा मरेगा। 20 दिन के अंदर काम कर जाएगा। जाली आमिल का झूठ खुलकर सामने आ चुका था, जिसकी गवाही खुफिया रिकॉर्डिंग दे रही थी। टीम गिरफ्त ने अब जरूरी समझा कि कार्रवाई की जाए, लेकिन आमतौर पर नाम नेहाद आमिलों के गिरदोनवाह में उनके बेशऊर अकीदतमंदों की कसीर आबादी मौजूद होती है, जिनसे किसी भी नाखुशगवार इक़दाम की तवक्को की जा सकती थी। लिहाजा टीम गिरफ्त ने मकामी थाने से राब्ता किया और उन्हें जाली आमिल की जालसाजी की इत्तला दी और कार्रवाई में साथ चलने की दरखास्त की, जिस पर इलाका SHO ने फौरी ताउन करते हुए साथ चलने का इंदिया दिया। नुमाइंदे तीसरी मर्तबा मिठाई लेकर जाली आमिल के आस्ताने पर मौजूद थे। नुमाइंदों ने जाली आमिल को बताया कि मैनेजर मर चुका है और उसकी मौत की खुशी में मिठाई लेकर आए हैं और ऐसा तासुर दिया कि वो बकिया रकम भी साथ लाए हैं। आमिल ये सुनकर फूले नहीं समा रहा था, उसने मिठाई भी खाना शुरू कर दी। मैं आपके लिए मिठाई का डब्बा लाया हूँ। चाहिए अल्लाह को। उसने मुझे बोला कि भाई बात ये है, आप खाओ, पहले आप खाओ, पहले आप खाओ, आपकी मेहनत ज्यादा है, पहले आप खाओ। नहीं आप आओगे मैं खाऊंगा ना, कोई मसला नहीं है। असल में एक जुबान होता है ना इंसान का, वो उसने मुझे बोला कि पहले हुआ वो बीमार, 2 दिन पहले शदीद बीमार हुआ, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। बात नहीं करो, छोड़ो। अभी पता है आपको एक बात बता दो, कम कर दो, तेल हमने दिखा काम खत्म करने के बाद नहीं मेरे को मेरा बंदे बोलते हैं, वो जिस बंदे ने काम दिए ना उसको मेरा गला देता हूँ। आप मेरा चीज़ को हम जुबान करते हैं उनसे, उस वजह से मेरे इसे गले में अटका हुआ था। पता नहीं क्या हुआ उसको, समझ नहीं है किसी को। कुछ भी नहीं बोलो आप, वो छोड़ो। मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपके साथ ये काम किया, बाकी अल्लाह को जवाब देना। ये इधर रोजी पे बैठा हूँ ना, कोई बंदा बात करे इसका काम का ना, हम बोलते हैं पेमेंट सबको। अरे बाबल सुफियान तवार का ब्याह बेटा बाबल बाबा ने हमारा काम किया। गिरफ्त नुमाइंदे ने उसी वक्त मेजबान को मोबाइल फोन पर आस्ताने में आने का इंदिया दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास हमारे इन्फॉर्मर का इत्तला आ गई है, फोन आ गया। ये कह रहा है कि आप आ जाएं, मैंने बात कर ली है और अब हम जो है उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे इसने अपना आस्ताना सा एक बनाया हुआ है। तस्वीर दे दो, नहीं लेके जाओ, उसको जलाना है। वो आप लोग के काम का नहीं है, फायदा नहीं। इस वक्त पहुंच चुके हैं उसी जाली आमिल के पास। अब अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि ये जो इन्हें करता है। और इशारा मिलते ही गिरफ्त मेजबान और पुलिस एहलकार टारगेट किलर के नाम नेहाद आस्ताने में दाखिल हो गए। क्या सिलसिला है यहाँ पे? आप वैसे नूरानी अमल करते हैं, क्या अमल करते हैं? नूरानी अमल करता हूँ सर जी। अच्छा, तो ये भाई हैं, इन्होंने तो आपके साथ मिलके बंदे को मरवा दिया? नहीं तो सर, नहीं, बिल्कुल नहीं मरे। जुबान होता है ना इंसान का, वो उसने मुझे बोला कि पहले हुआ वो बीमार, 2 दिन पहले शदीद बीमार हुआ, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। बात नहीं करो, मैंने आपके साथ ये काम किया, बाकी इधर रोजी पे बैठा हूँ ना, कोई बंदा बात करे इसका काम का ना, हम बोलते हैं सबको। जाली आमिल मीडिया और पुलिस एहलकारों को देखकर बुरी तरह घबरा चुका था। मेजबान ने तफसील पूछी कि किस चीज की मिठाई खाई जा रही है, तो जाली आमिल ने स्टेटमेंट ही बदल दिया। तो ये आपके पास जो मिठाई वगैरह रखी है ये कैसी है? तो मिठाई रखा, भाई ने मिठाई लेके, मैंने मिठाई। नहीं, इनका क्या काम?
मेजबान ने कहा कि हमारी इत्तला के मुताबिक किसी को मारने की खुशी मनाई जा रही थी तो आमिल का जवाब सुनने वाला था कि 10,000 में भी कोई बंदा मारा जाता है। इन्होंने मेरे को 10,000 रुपये में कोई बंदा मरेगा? वो फिर कितने में मरता है? कब्जा किया हुआ फैक्ट्री पे, उसको निकालना है फैक्ट्री से, बस यही काम। गोया आमिल एतराफ कर रहा था कि बंदा तो मारा जाता है लेकिन ज्यादा रकम लगती है, लिहाजा मेजबान को पूछना पड़ा कि फिर कितने पैसों में बंदा मारा जाता है। 10,000 में बंदा नहीं मरता, कितने में मरता है? बंदा कोई मार सकता है सर जी? कह रहा बंदा मर गया। नहीं सर जी, नहीं। नाजरीन, खुफिया रिकॉर्डिंग में मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह टारगेट किलर आमिल पैसों के एवज मैनेजर को जान से मारने की दावत दे रहा था। ग्यारह दिन का मैं ठीक है, मैं 11 दिन में आपको खुशी में जो है ना मैं आपसे 11 दिन में ही आपको काम मिलेगा। 11 दिन में अल्लाह मेरे पास। नहीं सर जी, नहीं। आपकी वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें आप कह रहे हो कि 1.5 लाख रुपए दे दो तो 20 दिन के अंदर बंदा मरेगा, अगर 2 लाख रुपए दोगे तो 1 हफ्ते के अंदर मरेगा। 20 दिन के अंदर काम कर जाएगा ना? हाँ, 1.5 लाख रुपया 11 दिन का मैं ठीक है, आइए मैं 11 दिन में आपको खुशी में जो है ना मैं आपसे 2 लाख 11 दिन में ही आपको काम मिलेगा। 11 दिन में अल्लाह मेरे पास। ऐसा कोई काम नहीं। ये अभी तो नहीं मान रहे, लेकिन आप डबल विंडो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के अंदर बंदे को जो है ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक कोई टारगेट किलर है वो मार दे। 20 दिन के अंदर काम कर जाएगा ना? हाँ, जो है ना 1.5 लाख रुपया 11 दिन का मैं ठीक है, आइए मैं 11 दिन में आपको खुशी में जो है ना मैं आपसे 2 लाख 11 दिन में ही आपको काम मिलेगा। 11 दिन में अल्लाह मेरे पास। मैंने आपसे काफी भी काम किया। आमिल का रजिस्टर देखा गया तो सवालियों की न खत्म होने वाली एक तवील फहरिस्त थी। ये सारी चीजें क्या है? ये मेरा भाईजान जिस किसी बंदे ने किसी को से लेने, वो बोलते हैं मेरे को ये वो कर्ज नहीं दे रहे, मेरा वो लेके वो नहीं दे रहे। वो आपका क्या इन्फ्लुएंस है? किसी का कर्ज दिलवाना, किसी की फैक्ट्री खाली करा देना? ऐसा होता है सर जी। कोई अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी बड़ी सतह पर ये जाली आमिल अवाम में सराहियत कर चुका था। अच्छा, ये नूरी अमल करते हैं आप, नूरी अमल में कितने पैसे लेते हैं? सर जी ये 1500 रुपया दिया लेते, 1100 रुपया दिया लेते, 2100 रुपया दिया लेते, इस तरीके से। अच्छा, ये 20,000 भी लिखा हुआ है, 14,000 भी लिखा हुआ है, 23,000 भी लिखा हुआ है, 5,850 भी लिखा हुआ है। किस चीज़ का हदिया होता है वो? मतलब जो किसी के ऊपर कोई जादू है, कोई बंदिश है, ये देखें आप, जितना काम है उसके ऊपर जादू बंदिश, इसी चीज़ का असरात का या किसी का कारोबारी कोई रुकावट है, इस चीज़ का काम करते हैं। आमिल से सबूत के लिए मैनेजर की तस्वीर मांगी तो साफ मुकर गया कि इसके पास मैनेजर की कोई तस्वीर नहीं है। किधर तस्वीर है, आप निकालो। तस्वीर निकालें, आप खुद ही निकाल दें। किसका तस्वीर? देखिए, तस्वीर दी थी आपको भाईजान, ये तस्वीरें जो है ना जो मेरे पास है दूसरों के है, इधर कोई हो। किस चीज़ के लिए तस्वीर? नूरानी अमल में तस्वीर की क्या जरूरत पड़ गई? तस्वीर की तलाश शुरू कर दी गई। अहलकारों ने अपने अंदाज से बात की तो जाली आमिल दबाव में आ गया और तस्वीर बरामद हो गई। भाईजान तस्वीर मेरे पास नहीं है। भाईजान तस्वीर मेरे पास कोई नहीं है। आप लोग को मैं जो बात बता रहा हूँ मेरा भाई, तस्वीर मैंने आपको बोला कोई नहीं है। आपने जो 10,000 रुपये मेरे को दिए थे, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो 10,000 क्यों लिए थे? तो आप तो अभी कह रहे थे 1,500, 1,300, 500। 10,000 रुपये फैक्ट्री में उसने बोला किसी ने कब्जा किए, ये बात की है। आप कब्जा छुड़वाते हो? जैसे मतलब कोई किसी ने कोई वो किया हुआ है को उसको वापसी बंदे को हटाना है, इस तरीके से नाजायज इस तरीके से बात। अभी तो आप कह रहे थे 1,500 नज़र के पैसे लेते हैं। ये आपने यही बात आप कह रहे थे तस्वीर भी नहीं है मेरा भाईजान, लेकिन ये तस्वीर मेरे को दिया है इसने 10,000 रुपये। यही बोला है कि फैक्ट्री में बंदा है जिसका कब्जा है, उसको हटाना है, फैक्ट्री से कब्जा छुड़वाना है।
कुल्फी का फैक्ट्री है, ये भी बात हुआ है। जाली आमिल की जालसाजी साबित होने पर अहलकारों ने जाली आमिल को गिरफ्त में ले लिया और इसका रजिस्टर और दीगर दस्तावेजात भी तहवील में ले लिए। अभी आपने देखा ये मान तो नहीं रहे हैं इस बात को, और कोई भी ऐसी सूरत में इस बात को मानेगा नहीं, क्योंकि ये गलत काम कर रहे थे। इनके पास इसका कोई सबूत नहीं था कि ये कोई रूहानी इल्म करते हैं। आगे हमने आपको चीजें भी दिखा दी। नाजरीन देख सकते हैं कि जालसाज टारगेट किलर का आस्ताना सादा लो अवाम को लूट लूट कर कितना मंजिला बुलंद हो चुका था। दिन ब दिन जाली आमिलीन की धोखाधड़ी और जालसाजी में इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अवाम की अक्सरियत बेशऊरी और बेमकसदियत का शिकार है। मुतालिया और तहकीक की जगह तवहुम परस्ती ने ले ली है और अवाम अपने ही दुश्मनों को अपना मसीहा समझने लगे हैं। इस सारे मंजरनामे के पीछे बेइल्मी और जिहालत का बड़ा हाथ है। बरसरे इख्तिदार सरमायादारियत और जमींदारी निजाम ने अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए अवाम को तालीम और शऊर से दूर रखा है, क्योंकि अवाम को इल्म और शऊर से आरास्ता कर दिया जाए तो अवामी खिदमत के बिना वोट का हुसूल कैसे मुमकिन बनाया जाता। टीम गिरफ्त रियासती इदारों से अपील करती है कि खुदारा अवाम पर रहम खाएं और जाली आमिलीन के खिलाफ असर नौ कानून साजी करके इन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जब तक अवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त जालसाजों को बेनकाब करती रहेगी।